So, hello and good evening, everyone. Welcome to the 129th Blue Hills Virtual Seminar. Blue Hills Virtual Seminar is a platform that allows healthcare professionals to discuss current management updates of different health-related topics for better patient care. And today's virtual seminar is brought to you by Blue Hills Ethiopia and the International Society of Sexual Medicine as part of their global outreach initiative, improving sexual health in Ethiopia. Blue Hills Ethiopia is a medical consultancy founded by medical doctors and a computer engineer, and we aim to be an influential healthcare leader in creating a skilled community through easily accessible knowledge and preventive medicine. And I'm your host, Dr. Ihenot Adela from Blue Hills Ethiopia and a member of International Society for Sexual Medicine. Today, it's a pleasure to have Dr. Kalkidan Bekkala here with us to have a presentation on psychological first aid in sexual health and sexual abuse contexts. Dr. Kalkidan Bekkala is an assistant professor of psychiatry, clinician, and lecturer at Walgite University. Dr. Kalkidan completed her medical degree at Haramain University and her specialty in psychiatry at Addis Ababa University. Dr. Kalkidan, the stage. Thank you. So today we'll be discussing about psychological first aid and sexual health and sexual abuse contexts. So our objective is for everyone who's a health professional or even non-health professionals to be able to give psychological first aid for anyone who have trauma or related to sexual abuse or sexual health. I wonder, being teamuchum መመለስ ትችላላችሁ for the first time sexual abuse ያጋጠመው ሰው ወይ as a patient ሲመጣ ወይ ስታዩ ማለት ነው how did you feel እና how did you respond was there anything አሁን ላይ ቆማችሁ ስታስቡት ይሄንን ባግነው እኮ maybe ሪትራውማታይዝ አላረገውም ወይም ደግሞ better respond አደርጋለሁ ብላችሁ አስባችሁ የምታውቁበት means ነው ያውቃል ወይ so you can respond in the chat box ወይም ደግሞ ኦዲዮ አብታችሁ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ I know የዛሬ 10 ይሞላል 8 ዓመት አካባቢ I had a patient ሀረር ላይ male victim ነበር sexual assault ነው I remember how everyone was crowded around the room but ሰውየውን ሁሉም ሰው ያጨናነቀው ምን ሆኖ ነው እንዴት እንደዚህ ሆነ ምናምን ሁሉም ሰው የራሱን ኢሞሽን ነበር እንጂ ማኔጅ የሚያደርገው ኖርማሊ ሰውየው ምን እየተሰማው ነው ምን ሆኗል ምን እናድርግለት የትንሰዳው ቢለው ኮንቴክስት በጣም አልነበረም እና I remember ከኢመርጀንሲ ጋይኒ ዋርድ አመጡት ከጋይኒ ደግሞ ሰርጀሪ በጣም ብዙ ሀሰል ነበረውና when you think of psychological first aid it's not about treatment it's not about diagnosis then it's about the most humanly approach we can give to anyone who faced any kind of crisis ስለዚህ ይሄኛውን ዌቢናር ስንጨርስ ሁሉም ሰው አንደርስታንድ እንዲያደርግ እንፈልገው anyone is capable of giving psychological first aid as long as core concepቱን አንደርስታንድ እስካደረገ ድረስ and the most humanly care provide ማድረግ የምንችለው እንደመሆኑ so ይሄንን ስጨርሱ the objective of this webinar would be to understand the foundation to understand what PFA is and to apply the core actions how to look listen and link and what's the difference between a psychological first aid now if we say counseling debriefing or therapy ምንድነው difference የሚለውን differentiate ማድረግ ነው on the other hand ደግሞ what are the ethical consideration and what are the supports that we're expected to do ስለዚህ it's not about treatment or diagnosis but it's about dignified የሆነ careን ለሰዎች well empathic በሆነና humanly በሆነ መንገድ ማስተናገድ መቻል ነው so vulnerable groups ምንላቸው adolescents children or ደግሞ physical disability mental health issue ያላቸው ሰዎች in the sexual context already vulnerable ናቸውና in the PFA እኛ አካባቢ ሰዎች ሲመጡ ምን እናደርግላቸው የሚለውን ፎከስ ማድረግ ነው practically
ምን አይነት ተርሚኖሎጂዎችን ብንጠቀም how can we be empathic and emotionally እና stable ባልሆንበት ሁኔታስ እንዴት አድርገን ይህንን ኬር ፕሮቫይድ ማድረግ እንችላለን የሚለው ሪፍሌክት ማድረግ እና ለወደፊት ፕራክቲስ ማድረግ ነው። ሶ PFA ስንል based on WHO and ISAC, it's a evidence-based, humanly and practical approach. It's designed to reduce initial distress. Distress can be caused by anything like natural disaster, violence, war, anything that is high stress cause ሊያደርገን የሚችል ነገር ከሆነ we can give PFA based on the demands ማለት ነው። ስለዚህ in any crisis, disaster or trauma, long-term or short-term adaptive functioning ለሰዎችን provide እንድናደርግ help ያደርገናል። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት it's not about diagnosing or treating. ስለዚህ usually what people think about first aid ሲባል ለክሊኒሻን ስንሆን first aid anyone in danger ካለ ABC rule ፎሎ አድርገን ሰዎችን ሴቭ ማድረግ ነው። but in psychological first aid it's not about like diagnosing a mental illness or treating it ሳይሆን it's about making sure that the people are safe to care for them, calm ማድረግ እና connecting የሚያስፈልጋቸውን ነገር ፕሮቫይድ የምናደርግበት ኤሪያ ነው። ስለዚህ ኢሞሽናሊ ስታብላይዝ ማድረግ ሴፍቲያቸውን making sure that they are safe and support system ፕሮቫይድ ማድረግ ላይ ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ psychosocial like mental health and psychosocial support HPS ላይ ሲሆን PFA is the first corner ማለት ነው። anything provide የምናደርግላቸው physical health, nutrition, safety, security, even military የሆኑ ነገሮች ራሱ ለሰዎች ፕሮቫይድ ብናደርግ without the context of emotional well-being ይሄኛውን psychological wellness-አቸውን ሜንቴን ካላደረግነው everything will be ruined። ስለዚህ objective of the PFA will be to reduce initial distress and to foster long-term adaptive functioning and healthy የሆነ coping mechanism-ዎችን ሰዎች መጠቀም እንዲችሉ ማድረግ ነው። and on the other hand additional support እና ሪሶርስ ካስፈለገ it is to refer to the proper people። ስለዚህ ስልክ መደወል የሚያስፈልግበት ኤሪያ ካለ አድሚሽን የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ሲቪር ዲስትረስ ያላቸውን ሰዎች adequate information መስጠት መቻል ነው። and the benefit of PFA is like ማንም ሰው አፕላይ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነው። it's evidence based እና flexible ነው። ከፈለግን in person መስጠት ማድረግ የምንችለው ነገር ነው። on the other hand ደግሞ ኢመርጀንሲ ሴትአፕ ላይ በስልክ ኦንላይን ፕሮቫይድ ማድረግ ይቻላል። and this is one of the things that we were doing COVID ላይ psychological first aid anyone distressed የሆነ ኦንላይን ደውሎ they can discuss what's going on ኢሞሽናቸውን based on their need ማለት ነው። so culturally sensitive እና adaptable ነው and unlike debriefing ሪትራውማታይዝ የማድረግ ወይም ደግሞ ሰዎችን ስለ ትራውማቸው አስገድዶ እንዲያወሩ የሚያደርገው ነገር ስለሌለ it will be emotionally very beneficial። so ቅድም እንዳልነው PFA ለናቹራል ዲዛስተር፣ አክሲደንት፣ ቫዮለንስ or conflict any personal loss ወይ high stressful events ላይ መጠቀም የምንችለው ነገር ነው። so why PFA ማተር የሚያደርገው ለሴክሹዋል ቫዮለንስ in the WHO database if you can see like 26 እስከ 30% ሴቶች ለምሳሌ sexual and physical violence face ያደርጋሉ and most of them ደግሞ they will go to develop post-traumatic stress disorder. one of the problems is like ሰዎች ስለ sexual violence abuse ብዙ ጊዜ አያወሩም and ብሌም ይደረጋሉ። ኢንቴንስ ሼም አላቸው፣ ፊር ስላላቸው ራሳቸው እንዲህ ባላረግ እኮ እንደዚህ አልሆንም ነበር፣ እኔ እንዲህ መገኘት አልነበረብኝ፣ እንዲህ መልበስ አልነበረብኝ ብለው ራሳቸውን ብሌም ያደርጋሉ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በዝምታ ውስጥ ስቲግማ ዲቨሎፕ የምንደረግበት ሰዎች በነፃነት ነገሮችን ማውራት የማይችሉበት ኤሪያ ስለሆነ ሄልፕ ለመደረግ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ውስጣችን አምቀን የምንይዘው ነገር ደግሞ it induces pain ማለት ነው። ስለዚህ early check ላይ ደረጉ ይችላሉ after sexual abuse። ስለዚህ STD ትሪትመንቶችን ላይ ያገኙ ይችላሉ፣ ፕሬግነንሲ ሊፈጠር ይችላል። እኚህ ነገሮች ደግሞ ሎንግ ተርም ላይ በጣም ሲግኒፊካንት ኢምፓክት አላቸው። ስለዚህ
if we are able to give psychological first aid early as possible within hours and days, we can significantly reduce long-term trauma. Now, ሰዎችን ደግሞ we will give them access to think that it could happen to anyone እና የተሰማቸው ያለው ስሜት ኖርማል ሂውመን ሬስፖንስ መሆኑን አንደርስታንድ እንዲያደርጉ በሚፈልጉት ጊዜ ሄልፕ መጠየቅ እንዲችሉ። ስለዚህ ሳይኮሎጂካል እና ፊዚዮሎጂካል ፋውንዴሽኑ ምንድነው? ኤኒ ትራማ ሲፈጠር አመግዳላ ሂፖካምፐስ እና ፕሪፍሮንታል ኮርቴክሳችን አፌክትድ ይሆናል። ስለዚህ ፕሮፐርሊ ሚሞሪ ፎርም ማድረግ አይችሉም ሰዎች። ስለዚህ ለኤቭሪ ኢሞሽናል ነገር ትሪገር ይሆናሉ። ስለዚህ ኢን ዲስ ኮንቴክስት ደግሞ they will have biological የሆነ physical reactions ፔን ሊኖራቸው ይችላል፣ ስሊፕ ዲስተርባንስ፣ አፒታይት ዲፍረንት የሆኑ ፊዚካል ሪስፖንስስ ይኖራቸዋል። ኢንክሉዲንግ ኢሚዩኒቲያቸው ዲክሬዝ አድርጎ ለኢንፌክሽን vulnerable እስከመሆን። ከዛ ውጭ ደግሞ ኢሞሽናሊ ዲፕሬሽን፣ አንዛይቲ፣ በጣም ሳድነስ ሊኖራቸው ይችላል። and a lot of emotional turmoils irritability ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ mood swings ሊኖራቸው ይችላል። on the other hand on the thought process self blame ሊኖራቸው ይችላል፣ guilt፣ hopelessness፣ በጣም worthless ነኝ ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ። or ደግሞ sense of safety and security ላይሰማቸው ይችላል። as in anyone any person የሚመጣ አታክ ሊያደርገኝ ይችላል ብለው ከመፍራታቸው የተነሳ። so in this context ደግሞ ቢሄቪየራቸው ቼንጅ ያደርጋሉ። ሚንስ ፋንክሽናል ሆነው ስራ ላይ ሄዱ ይችላሉ፣ ከቤት ላይ ወጡ ይችላሉ። ኤኒዋን ሲያናግራቸው የሚመልሱበት ወይ ቢሄቪየራል ቼንጃቸው ዲፍረንት ይሆናል። ሶ ቅድም የጠየኳችሁ ጥያቄ ነው ይሄኛው ድጋሚ የመጣው። ኖርማሊ ሰዎች ሴክሹዋል አሰልት ደረሰብን እንደዚህ ሆነ ብለው ትራውማቲክ ኢንሲደንታቸውን ሲነግሯችሁ ምንድን ነው the first thing የሚሰማችሁ? and how do you exactly respond ለእነዚህ አይነት ሁኔታዎች? so ፔፌ like እኚህን ሪስፖንሶቻችንን ኮሬክት ማድረግ እና ፕሮፐርሊ ሰዎችን እንዴት አፕሮች እናደርጋቸው? because usually health professional ስንሆን ራሳችን ሳይለንት በመሆን ሊሆን ይችላል። እኚህን ሁኔታዎች አቮይድ በማድረግ ሰዎች ፈርዘር ትራውማታይዝድ እንደሆኑ እናደርጋቸዋለን። ህመሙን የደበቀ መድኃኒት አይገኝለትም ይላል ሀበሻ። ግን እኛ ደግሞ ስለ ሴክሹዋል አቢዩዝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብዙ ጊዜ ሄዚተንት እንሆናለን። ከዛ ውጭ ሄዚተንት መሆን ብቻ ሳይሆን ይሄ አቮይደንስ ወይም ሳይለንስ የምንለው ነገር የሚገለጸው ዳይሬክትሊ እዛ ጋር ባለመገናኘታችን ብቻ ሊሆን ይችላል። ቦዲ ጀስቸራችን፣ የምንጠቀማቸው ወርዶች ለምሳሌ አዎ ከባድ ነው እረዳለሁ እናም ልንል እንችላለን። ግን እነዚህ ወርዶች የምር ሰዎቹን ሄልፕ ያደርጓቸዋል? አንደርስታንድ እያደረግናቸው ነው? እያዳመጥናቸው ነው? ወይስ ደግሞ ኪዩሪዮሲቲ አውት ኦፍ ኪዩሪዮሲቲ ለምሳሌ ሬፕ ተደረኩኝ ወይም እንደዚህ አይነት ቫይለንስ አጋጠመኝ ስንል ብሎ ሰው ሲነግረን እኛ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ምን ያህል ፕሮፐር ናቸው? አውት ኦፍ ኪዩሪዮሲቲ ምን ሆነ፣ የት ነበር፣ እንዴት ነው እያለን በመጠየቅ ውስጥ ሪትራውማታይዝ እያደረግናቸው ነው ወይስ ሪሊ ሄልፕ እያደረግናቸው ነው? ስለዚህ ፍሮም ዘ ፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስስ እስቲ ሃው ዲድ ዩ ሪስፖንድ? ለምሳሌ ጎረቤት ሊሆን ይችላል፣ ኢቨን ቴሌቪዥን ላይ ሚዲያስ ላይ ስለ ሴክሹዋል አቢዩዝ ስንሰማ እንዴት ነው ሪስፖንድ የምናደርገው? ሶ ሪስፖንድ ስናደርግስ ለፕራይመሪ ቪክተሙ አለ፣ ሴኮንደሪ ፋሚሊ አለ፣ እዛ አካባቢ ላለው ሰውስ እንዴት ነው ሪስፖንድ እያደረግን ያለ ነው? ስለዚህ ኢንጁሪ ለእኛ ዩኒክ ፖዚሽን የሚሆነው ልክ እንደ ኮሚኒቲ እንደ ሶሻል ወርከርም ማንኛውም ሰው ፊል ሊሰጥ ይችላል። ግን እኛ ኢንፌክሽንም ኢንጁሪ ትሪት እንደምናደርገው ዊ ሃቭ ቱ ትሪት ይሄ ፈርስት ላይን ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድ የመስጠት ግዴታ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ሞር ሂውማናይዚንግ የሆነ አፕሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮር ፕሪንሲፕሉ ለፔፌ አንደኛው ሴፍቲ ነው። ስለዚህ ኢሞሽናሊም ፊዚካሊም ለምሳሌ አንዲት ሴት ተደፍራ ብትመጣ ሌትስ ሴይ በጣም ሄር ብራዘር ኦር ሄር ፋዘር የሆኑ አሰልት እያደረሱባት ያሉ ኢዝ ሺ ሴፍ? ሆስፒታል ይዟት የመጣው ሰው ራሱ። ስለዚህ እኛ our job is not only to ask the history but rather the core principles ሴፍቲ ላይ ይሄ ኢሞሽናል እና ፊዚካል ሴፍቲ ነው እና እኛ እንደ ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ we have to observe the environment በደንብ እነዚህ ልጆች ኮምፎርታብል ናቸው ወይስ እንጠይቃቸውን ለማውረድ do they feel safe? ኢንቫይሮንመንታቸው ላይ ኤኒቲንግ ሪስክ
ሊያጋጥማቸው የሚችል አለ ወይ የሚለውን ማሰብ አለብን። ሌላኛው ደግሞ ካልም የምናደርጋቸው ወይ እንዴት ነው። ስለዚህ ሄደን ቀጥታ እንደዚህ ይሁን እንደዛ ይሁን የሚለውን ነገር ሳይሆን we have to listen to their thoughts, emotions እና based on their need ነው እንጂ እኛ በፈለግነው ኢንፎርሜሽን የግድ ናግ ማድረግ አይደለም። and connectedness የሚለው ላይ ሶሻል ሰፖርት። ስለዚህ ማነው አጠገባቸው ቢሆን ሴፍ መሆናቸው የሚሰማቸው እንዴት ነው ኢምፓወር የምናደርጋቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ አፍተር ትራማ ብዙ ጊዜ ሴንስ ኦፍ ሆፕ ነው ሰዎች ሉዝ የሚያደርጉት their view becomes pessimistic። ስለዚህ ስለ ፊውቸር እንዴት ኦፕቲሚስቲክ ሊሆኑ የሚችሉበትን መንገድ ፋይንድ እናደርግ ነው። ስለዚህ when we face እንደዚህ አይነት survivors one of the ethical boundaries we have to respect is ምንም አይነት ሪከርዲንግ ፎቶግራፍ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን መውሰድ የለብንም። ኦዲዮ ሪከርድም አንለስ ቨርባል ኮንሰንት እነሱ እንደዚህ ይፈልጋለሁ ወይ ይቀመጥልኝ ለኤቪደንስ ብለው ካልጠየቁ በቀር። ሁለተኛው ደግሞ ኤኒ ኢንፎርሜሽን ሼር ከማድረጋችን በፊት ኮንሰንት መጠየቅ አለብን። ኢቨን ፎር ቺልድረን ለቤተሰቦቻቸው የምንነግርበት አንደር 18 ለሆኑ ልጆች ለቤተሰብ ከመነገራችን በፊት ራሱ we have to ask them what they want ማን እንዲነገረው እንደሚፈልግ እንዴት የትኞቹ ኢንፎርሜሽኖች ናቸው በጣም ኢምፖርታንት የሚሆኑት ወይስ ደግሞ ሞር ትራማታይዝ ያደርጉት ይሆን ወይ ለማን በየትኛው ሰዓት እንዴት እንዲነገር የሚለውን እንድተል ዲስከስ መደረግ አለበት። ስለዚህ እኛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ቤዝድ ኦን አወር ሪሊጅን ለሰዎች ብዙ ጊዜ ምክር እንሰጣለን። ስለዚህ our job there is not to give our own የሆነ religious or moral beliefአችንን ማስተላለፍ ሳይሆን በእነሱ ሪሊጅን አመለካከት ሊሆን ይችላል በእነሱ ካልቸር ውስጥ አንደርስታንድ አድርገን የሚያስፈልጋቸውን ነገር መስጠት ነው። ሶ ኮር አክሽናችን ልክ እንዳልነው ኢኒሺያሊ ራሳችንን ኮንታክት ኢኒሺየት የምናደርገው ትረስት ቢልድ ማድረግ ነው። ኦን ዲስ እዚህኛው ታይም ላይ ግን ሄደን ለማናገር ስንሞክር if they are avoiding us ምናምን ነገር ፎርስፉሊ ነው አይ ግዴታችሁ ነው ማናገር አለባችሁ የሚል ነገር መሆን የለበትም። ስለዚህ ኢሞሽናሊ ሞር ኤምፓቲክ አንደርስታንዲንግ ሆነን እነሱ እንዳለንና when they need us ማውራት እንደሚችሉ ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ሲፈልጉ እንዲያናገሩን ግን ኢንቫይሮንመንቱ ላይ እንዳለን ማሳወቅ ነው የሚሆነው። ሴፍቲ እና ኮምፎርታቸውን መጠበቅ። ለምሳሌ ምግብ ያልበላን ሰው እንዴት ነው ኢሞሽናል እንዴት ነው ማለት አንችልም። ስለዚህ መጠለያ ያላቸው ወይ ኢንቫይሮንመንታቸው ሴፍ ነው ወይ ከዛ በኋላ በቂ እንቅልፍ ኤኒ አዘር ፊዚካል ዴንጀር አላቸው የላቸው የሚለው ማየት አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪዲዩስ ኢሚዲየት ዲስትረስ ነው። ስለዚህ ትራማ በራሱ የሚያመጣው ዲስትረስ አለ። ስሊፕ ፕሮብሌም አላቸው ወይ አንዛይቲያቸው እንዴት ነው ኮንትሮለብል የሆነ ነገር ነው ወይስ ደግሞ በጣም ክሊኒካል ትሪትመንት የሚያስፈልገው ነገር ነው የሚለው። ስለዚህ ሰዎች ምንም አይነት አደጋ ለቅሱም እንደዚህ አይነት ሴክሹዋል ቫዮለንስ ሲያጋጥማቸው ፊዚዮሎጂካሊ የሆነ ቢኮዝ ኦፍ ዴር ኢሞሽናል ስቴት ሪስፖንድ የሚያደርጉበት ወይ አለ። ስለዚህ ኖርማሊ ኤክስፔክት የምናደርጋቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን መረዳት አለብን። ለሰዎቹም ያንን ማስረዳት አለብን። ግን ኖርማል የማይሆነው ምንድን ነው? ለምሳሌ ሃሉሲኔሽንስ አላቸው ወይ ፍላሽባክስ አላቸው ወይ ዲሶሺየት ያደርጋሉ ወይ? እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ኤሌክትሪክ እናደርጋቸው ወይም ሪፈር እናደርጋቸው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ስለዚህ እኛ ዩዥዋሊ ፒኤፍኤ ላይ የምንሰጠው ማለት ነው ምንድን ነው የሚያስፈልጋቸው የሚለውን እነሱን ጠይቀን ኢንፎርሜሽን ጋዘር አድርገን ከዛ በኋላ ነው ፕሮቫይድ ማድረግ ያለብን እንጂ እኛ ጀስት ጀነራሊ ቢኮዝ ሴክሹዋል አሰንት የሆነ ሰው ይሄ ነገር ያስፈልገዋል ብለን ስላሰብን ዳይሬክትሊ ያለንን ነገር ሁላ አንሰጥም ማለት ነው። ኢንፎርሜሽንም መስጠት ካለብን መጀመሪያ we have to ask ምንድን ነው ማወቅ የሚፈልጉት ምንድን ነው ማወቅ ያለባቸው ትክክለኛ ታይም ነው ወይ ይሄንን ነገር ለመስጠት ወይስ ደግሞ ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ one of the other things ደግሞ በጣም ዲስትረስድ ለሆነ ሰው ኮፒንግ ስትራቴጂስ ለምሳሌ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ እናሰራቸው ወይ ግራውንዲንግ ቴክኒክ እንዴት ነው መጠቀም የሚችሉት። ለምሳሌ ኮኔክትድነስ ላይ ዋክ እናድርግ ብላችሁ አብራችኋቸው ዋክ ማድረግ። ስለዚህ ልክ ጓደኛችሁ ቢጨነቅ ወይ ለቅሶ ቢያጋጥመው አብራችሁት ቁጭ ብላችሁ ምንም ላታወሩ ትችላላችሁ። ዳ ፐርሰን ኢዝ ኖት ቶኪንግ ግን ሊያረጋጋው የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ወይም ከዚህ በፊት በሚጨነቅበት ጊዜ ምን ሊያደርግ ይችላል? ቢኮዝ ሰዎች ብዙ ጊዜ ዲስትረስድ ሲሆኑ ሰብስታንስ ዩዝ ውስጥ ይደበቃሉ ወይም ራሳቸውን ሃርም ሊያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን እንዴት አድርገን ፕሮቴክት እናደርጋቸው የሚለውን
ወይም ደግሞ ቤተር የሆነ ሜተድ ምንድን ነው የሚለውን ሳይኮ ኤጁኬት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። So the other thing is in WTPF framework, look, listen, and link ነው። ግን ሁላችንም before helping we have to know that what basic የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ጋዛ ማድረግ መቻል አለብን። So what happened to that person ከምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ሊመጣው የትኛው ካልቸር ነው። ለምሳሌ ቋንቋ አስተርጓሚ ይዘን እንደምንመጣው ማለት ነው። ሌላ አቬለብል የሆኑ ሰርቪሶችን ማን ጋር ነው ሪፈር ልናደርግ የምንችለው የሚለውን እኛ ራሳችን መጀመሪያ ፕሪፔርድ መሆን አለብን። unless and otherwise ልክ ስንገባ ያው like you know how we have mirror neurons empathetic ስንሆን ፊታችን ንግግራችን ቋንቋችን እንደሚያስታውቀው ሁላ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ፕሪፔርድ ባልሆንበት ሲነገረን ደግሞ እንደነገጣለን። ያ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ሪትራውማታይዝ እንዳያደርግ ራሳችንን መጀመሪያ እንዴት ነው ፕሪፔር የምናደርገው? እኛም if we don't feel safe, if we are not ready for this, ለሌላ ሰው maybe this work አሳልፈን መስጠት ሊኖርብን ይችላል for the time being. So usually እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ ሜል ሬፕ ያጋጠማቸው ፔሸንቶች ሲመጡ ብዙ ሰው እንደዛ ነው የሚሆነው። in the middle of a conversation ፔሸንቱን መርዳት በምንችልበት ኤሪያ ላይ ሰዎች በጣም ነምብ ይሆናሉ ከመደንገጣቸው የተነሳ። ሶ ፔሸንቱን የባሰ ኦኬ የተፈጠረብን ነገር ለካ እኔ ጋር ብቻ ነው ያለው ሌላ ሰው አያጋጥመውም ተስፋ የለውም ምናምን የሚለውን ነገር ከኛ ፊት እንዲያነብ ማድረግ የለብንም። ስለዚህ we have to prepare ourselves። ከዛ ውጪ ደግሞ ሴፍቲውን ሰዎቹን በደንብ መመልከት ሄደን ስናናገራቸው it's not about only the language ወይም ደግሞ whatever evidence ኮሌክት ያደረግነው ብቻ ሳይሆን ምንድነው ፌሻል ኤክስፕሬሽን ናቸው ኢንቫይሮንመንታቸው ላይ ያለውን ነገር የሚለውን በደንብ ኤምፋሲስ ሰጥተን ልናያቸው ይገባል። ለስን ሲባል ብዙ ጊዜ እኛ እናዳምጣለን ሆስፒታል ውስጥ እና የምንፈልገውን ሲምተም ነው ናጋ አድርገን የምንጠይቀው። ፔን አላችሁ ወይ ኢንቨስቲጌሽን ተሰራላችሁ ወይ ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን ነው ናጋ የምናደርገው። ግን listening is not about like እኛ ፕሮቮክ አድርገን የምናወጣውን ሂስትሪ መስማት ሳይሆን empathetically understandingly ሰውየው በራሱ ፔስ ኢንፎርሜሽኑን እንዲነግረን ጊዜ መስጠትንም ማየት ማዳመጥ መቻልን ጭምር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ላይክ ሰርቫይቨሮቹን የትኛውን ኢንፎርሜሽን ልስጣቸው የሚለውን ሬሌቫንት ሰርቪሶቹን አንደርስታንድ አድርጎ ሊንክ መቼ እናድርጋቸው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ ነው። ስለዚህ ቢሄቪየራል ቼንጆቹ ለምሳሌ ሰዎች በጣም ኢሪታብል ቢሆኑብን ዲፍረንት አይነት አቲቲዩድ ምናምን ቢያሳዩን ዊ አስ ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድ ፕሮቫይደርስ ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለብን የሰርቫይቨሮቹ ሪያክሽን ሼፕ የሚደረገው ባይ ትራማ ነው። ስለዚህ ፋይት ፍላይት እና ፍሪዝ የሚለውን ፕሪንሲፕል ካሰብ ነው ነም ሆነው ምንም አይነት ነገር ስናናገራቸው ላያሰቡ ዲሶሼት ሊያደርጉ ምናምን ይችላሉ። ሶ አወር ፕሬዘንስ ዜር and making sure that ይሄ የምንነግራቸው ቃላት they are safe የሚለውን ይሄ ካልሚንግ መሆናችንን እርግጠኛ መሆን አለብን። ወይም ደግሞ ኮምባቲቭ የሆነ ስቴት ላይ ከሆኑ ኦኬ እሺ ራሳቸውንም ትራውማታይዝ እንዳያደርጉ እኛንም አፌክት እንዳያደርጉ ኢሚዲየትሊ ለሳይኪያትሪ ትሬንድ ለሆነ ፕሮፌሽናል አሳልፈን መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ዲፍረንት የሆነው ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድ ፍሮም ቴራፒ ዲፕሪቪንግ ብለን ካሰብን ፔፌ ነው ትሪትመንት አይደለም፣ ዲያግኖሲስም ማድረግ አይጠይቅም። ስለዚህ ስቶሪውንም እንዲነግሩን ማስገደድ የለብን። ልክ እንዳልነው ፔፌ ሲሆን ብዙ ጊዜ ልንቆይ እንችላለን። ለምሳሌ ካምፕ ላይ ወይ ተፈናቃዮች አሉበት ቦታ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ doesn't ask anyone ይሄ የግድ ሐኪም መሆን አለበት ሳይካትሪስት መሆን አለበት የሚባል የለም። anyone who's trained and ቁጭ ብሎ ለሰዎቹ ይህንን ኬር መስጠት የሚችል ሰው ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድ መስጠት ይችላል ማለት ነው። what makes it different ካውንስሊንግም ሳይኮቴራፒም ካለን ትሬንድ ሜንታል ሄልዝ ፕሮፌሽናሎች ያስፈልጉናል and it takes diagnosing ትሪትመንትንም ይሄ ኢንክሉዲንግ ሜዲኬሽንስ ሊያስፈልገው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ to give PFA you don't have to feel like ለየት ያለ ትሬኒንግ or ፕሮፌሽናል መሆን ሳይሆን
ኤምፓቲክ መሆን ለሰዎች ምንድነው ማለት ያለብን ማለት የሌለብን እና ኖርማላይዝ መደረግ ያለበት እና ሪፈር መደረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ ብቻ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ እና ሴክሹዋል ቫዮለንስ ላይ ሲሆን ዩዥዋሊ ሰልፍ ክሪቲሲዝም፣ አቮይዳንስ እና ኦቨርቲንኪንግ በጣም ኮመን ስለሆኑ what makes it different from other PFA የሚሆነው እነዚህ ሰዎች ኮንፊደንሻሊቲ ላይ ሴፍቲ ላይ ቢኮዝ ዩዥዋሊ ሴክሹዋል ቫዮለንስ ሲሆን 10-20 ሰው አንድ ላይ አይመጣም። ናቹራል ዲዛስተር ወር ምናምን ሲሆን ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ኢን ግሩፕ ሴቲንግ ዲስከስ ለማድረግ ኦኬ ብቻዬን አይደለሁም የሚለውን ሴንስ ክሬት ማድረግ ይችላል። ግን ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ሴክሹዋል ቫዮለንስ ሲሆን አንድ ፔሸንት ለብቻው ነው ዩዥዋሊ የሚመጣው። ስለዚህ ሴፍቲው እና ኮንፊደንሻሊቲው እነዚህ ሴንስ ኦፍ አይዞሌሽኑ ምናምን ነገር ማኔጅ ማድረግ ነው የኛ ስራ የሚሆነው። ስለዚህ ሄልዝ ፕሮፌሽናሎቹ ካልቸሩ ነው የሚመስሉት እና ያንን ነገር እንዴት ነው ትሬንዱን ብሬክ የምናደርገው? አሁን ለምሳሌ ከተለያየ ኤሪያ የመጣ ሰው የተለያየ ሪስፖንስ ሊኖረው ይችላል። sometimes ለምሳሌ I think during COVID time we had a patient and ከኢትዮጵያ ውጭ ካለ ኤሪያ ወር ኮንፍሊክት ኤሪያ ነው የመጣችው and during that time she had a multiple gang rape ነበራት and ሙሉ ቤተሰቦቿን በእሳት አታለች። ከዚህ ቤት ውስጥ ያሉበት ቤት ውስጥ ተለኩሶባቸው ሙሉ ቤተሰቦቿ ሞተዋል። ይሄ ሚሊታሪ ኩ የነበረው ኤሪያ ሙሉ ሰዎቹ ይዟቸው ሴቶቹ ሪፒትድሊ ነው ሬፕ የሚያደርጓቸው ተራ በተራ ማለት ነው። ከዛ አምልጣም ስትመጣ ኢትዮጵያ ቦርደር ላይ ስትገባ ሪፒትድ ሬፕ ነበራት። እኛ ሴታፕ ላይ ስትመጣ she was pregnant and personally like በጣም a lot of troubles ነበሩ እና እስቲ if you were the primary physician ወይም ደግሞ clinician or the nurse who's talking to this patient, what would you have done? Like this is a real case scenario እና during the pregnancy ማለት pregnant እንደሆነች እናውቃለን። ሴፍቲዋ ኦልሬዲ አሁን ሆስፒታል ውስጥ ነው አድሚት ተደርጋለች። እንዴት ነበር አፕሮች የምታረጓት? what would you have said for this patient especially regarding the child ሊሆን ይችላል። anyone ቴክስት ማድረግ ኢንቦክስ ማድረግ ይቻላል or ቮይስ የሚሰማ ሰው ካለ ጮክ ብሎ ማውራት። one of the things በጣም ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ እስከ ዛሬ ድረስ ፈርስት ይር ሬዚደንት ነበርን and እኛ ያሰብነው የነበረው she should abort the baby and like በዚህ መልኩ ነው ሄልፕ የምናረጋት ነው። ግን the response was no, it's her decision. እኛ ልናደርገው የምንችለው እሷን ማረጋጋት ትረስት እንድታደርገን እና ኤቭሪ ላይክ ወደ ራሷ እንድትመለስ ኤንቫይሮንመንቱን ክሬት ማድረግ ነው። ግን ልጁን just because she had multiple gang rape and then currently stable ስላልሆነች እኛ አይ እንደዚህ ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ነገር እንወስንላት አንችልም ነው። በጣም ካልሞና በተረጋጋች ጊዜ we asked the patient what she wanted to do with the baby. So she said, I lost all my family. Everyone is dead. I don't have any family እዚህ ሀገር። ስለዚህ I'm going to keep the baby. The baby is going to be my family አለች ማለት ነው። For me that was a very difficult experience. እና ሁላችንም ነገሮችን ይሄ ፔሸንቶቻችን እንደዚህ ቢሆንላቸው ጥሩ ነው እና ብለን የምናስባቸው ነገሮች ላይሆኑ ይችላሉ እነሱ የሚፈልጉት። ስለዚህ basically our job should be asking what they really want and what they need. Anything in the chat box? Safe space. First, try to build trust, ensure safety, emotional support, and connectedness. Yes, that's right. It's like basically survivor-centered principle, no safety, respect, and confidentiality. በተለይ in our setup, if you see it like አንዳንድ ፔሸንቶች ሬፕ ተደርጎ ይገባሉ እና ሁላችንም ኦኬ ሬፕ ኬዝ አለ እንደዚህ የሆነ ምናምን ተብሎ በተለይ ህፃናቶች ምናምን ሲሆኑ ግር ብሎ ሰዎችን የማየት ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እና ዲስክሎዥር ማለት ዲስክሎዥር የሚለው it should include our team. በቃ
ያቺን ሴት ያቺን ልጅ ትሪት የሚያደርጋት ፕራይመሪ ሪስፖንሲብል ቲም ብቻ ነው ያንን ነገር ማወቅ ያለበት። ሞር ባወራ ነው ቁጥር ምናምን እኛም ስቲግማውንና ዲስክሪሚኔሽኑን እየጨመር ነው። ለዛ ሰው የሱ ዴፊኒሽን ሁላ ሴክሹዋል አሰልቱ ወይም ደግሞ የግድ የደረሰበት ነገር ብቻ እንዲሆን እያደረግን ነው። ስለዚህ አንደኛ እኛ ከነዛ ሰዎች ጋር ይሄ ኖርማላይዝ የምናደርገው ኤኒዋን ጋር ሀፕን ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው ብለን ማውራታችን ሄደን ደግሞ ከጀርባ በጣም እንደዚህ ስናወራ ዲስክሪሚኔሽኑ ስለሚጨምረው ዊ ሃቭ ቱ ኮንፊደንሻሊቲው ኢቨን ቢትዊን ፕሮፌሽናልስ አንለስ ለትሪትመንት የሚያስፈልግ ነገር ካልሆነ ዲስክሎዝ መደረግ እንደሌለበት አንደርስታንድ ማድረግ እና ይህንን ሀብት ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ እኛ ልናደርግ የሚገባን ነገር ቅድም ኢንፎርሜሽን ሼር ማድረግ የሚለው ላይ ኖት ኤቭሪዋን ኢዝ ኖት ሬዲ ላይክ ሴክሹዋል አሰልት ስለደረሰበት ሌጋል ቦዲ ጋር ሊሄድ ወይም እንደዚህ ላደርግ የሚለውን ሁሉም ሰው ሬዲ ላይሆን ይችላል። እኛ ማስገደድ አንችልም። the only thing we can do is ያጋጠማችሁ አደጋ አይሆን እንደዚህ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪስኮች ሊኖሩ ስለሚችሉ እንደዚህ አይነት ህክምናዎች ሪኮመንድ እናደርጋለን። የሌጋል ቦዲ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄኛው ኢንፎርሜሽን እንደዚህ ነው፣ በዚህ መልኩ ይሄንን ልንረዳችሁ እንችላለን የሚለውን ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው እንጂ ኖርማሊ አለስ አንደር ኤጅ ሆኖ ፕሮቴክት የሚያደርገው ሰው እንደሌለ የምናውቀው ሰው ካልሆነ በቀር ስፔሻሊ አዳልት ከሆኑ እኛ ወደ ሌጋል ቦዲ ዳይሬክትሊ ሄድ የለብንም። ቢኮዝ የነዛ ሰዎች ኮንሰንት ስለሚጠይቅ ማለት ነው። ስለዚህ the other thing one of the things for psychological first aid ልክ አሁን ለምሳሌ ሌሎች ሰዎች ብዙ ችግር ቢያጋጥማችሁ ይህንን አድርጉ፣ ለምሳሌ እሳት አደጋ ቢያጋጥም እንደዚህ ደውሉ፣ ራሳችሁ እንደዚህ ፕሮቴክት አድርጉ ብለን እንደምናደርገው ቤዚክ ቲንግ ሹድ ቢ ለሁሉም ልጅ ለምሳሌ ሴክሹዋል አሰልት ኦር እንደዚህ አይነት ነገሮች ኮመን እንደሆኑ። ምክንያቱም አሁን 30% ማለት 10 ሴት ካለ 3ቱ ሴክሹዋል አሰልት አጋጥሟቸው ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኮመን ከሆነ መጀመሪያ ኢኒሻሊ መስራት ያለብን ፕሪቨንሽን ላይ ልጆቻችንን ምን እናደርጋቸው የሚለው ላይ ማለት ነው። ልጆቻችንን ለምሳሌ በጣም ኢሞሽናሊ ዲፊካልት ነገር ሲያጋጥሟችሁ ማንን ነው ብታናግሩ የሚቀላችሁ? ስለዚህ ማንን ነው የምታናግሩት ብለን ከጠየቅናቸው በኋላ 3 ሰው እንዲመርጡ፣ ለምሳሌ በጣም ትረስት ወርዚ የሆነ ሰው፣ ሪስፖንሲብል የሆነ ሰው፣ ዲሳይሲቭ የሆነ ሰው ብለን 3 ዲፍረንት ሰው ማናችንም ልክ እኔ አሁን ሴት ነኝ፣ ሌሎችም ሰዎች ሊሆን ይችላሉ። ልክ እንደዚህ ሁላችሁ 3 ሰው ማን ነው ለኔ ሊሆንልኝ የሚችለው ብሎ ማሰብ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሴፍ ስፔሳችን የት ነው? የጓደኛዬ ቤት ሊሄድ ነው፣ ክሊኒክ ብንሄድ ነው፣ የትኛው ነው ሴፍ ስፔስ ብሎ ቀድሞ እንዲያስቡ። ኤኒቲንግ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያጋጥማችሁ የት ልትሄዱ ትችላላችሁ የሚለውን ኢንፎርሜሽን መስጠት። ከዛ ውጭ ኢመርጀንሲ ኮንታክቶችን የት ነው የፖሊስ ቁጥር ያለው፣ ሪሌቲቭ ቤት መሄድ ካለባችሁ፣ እንደዚህ አይነት አደጋ ካጋጠማችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው። ስለዚህ ይሄ አምናት ያለውን ብለው እንዲያስቡ እና ደግሞ ብቻቸውንም ሰፈር እንዳያደርጉ ያደርጋቸዋል ኢሞሽናሊ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሴፍ ፕላናቸው አንዳንዴ የተፈጠረውን ነገር ቀጥታ ማውራት ላይችሉ ይችላሉ። እንደዚህ አጋጣሚ ፕላን እንደዚህ ያደረገኝ ብሎ ላይናገሩ ይችላሉ። ስለዚህ ወነቨር እንደ ቤተሰብም እንደ ሊሆን ይችላል እንደ ፍሬንድ ልናደርግ የምንችለው ነገር እንዴት የሆነ አደጋ ሲያጋጥመን ለምሳሌ ኮድ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሆስፒታል ሲሆን ኢመርጀንሲ ሲያጋጥመን ኮድ ሬድ እንደምንለው የምንግባባበት የሆነ ነገር ለምሳሌ በቃ አይ ኒድ ዩ ሄልፕ ማውራት አልፈልግም ግን አይ ኒድ ዩ ሄልፕ ከተባለ ዊ ሹድ ጎ ዜር እና ሰፖርት them by being physically present የሚያስፈልጋቸውን ነገር ፕሮቫይድ በማድረግ አንለስ እነዚህ ሰዎች ሬዲ ካልሆኑ ደግሞ 10 እየጠየቀን እንደዚህ ምንድን ነው ናችሁት ካልነገራችሁ ብሎ ባለመጨቅጨቅ ማለት ነው። ኢቨን አስ አ ክሊኒሻን ፊዚሻን or any health provider ማለት ነው psychological first aid ፕሮቫይድ እያደረገ ከሆነ we're not supposed to ask 10 ናግ እያደረግን ንገሩ ማለት አይደለም የሚጠበቅብን። we just have to be there as humanly as possible እና empathically እነሱ በራሳቸው ጊዜ ኢንፎርሜሽን ሼር እንዲያደርጉ እንጂ እኛ ኢሞሽናል ሰፖርቱን እንድንሰጣቸው ብቻ ነው። ስለዚህ ሌላ በጣም ዲስትረስድ የሚሆኑ ከሆነ ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ እንዴት እናሰራቸው የሚለውን ለምሳሌ ቦክስ ብሪዚንግ ሊሆን ይችላል። ሰከንዶች እየቆጠርን ላይክ ሶማቲክ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ቦዲያቸውን ማሳጅ እንዲያደርጉ ሊሆን ይችላል። ሙቭ እንዲያደርጉ አብራችሁ ዋክ እንዲያደርጉ ሊሆን ይችላል። ግራውንዲንግ ቴክኒኮች
ነገሮችን ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንታቸው ላይ የሚያዩትን 5 ነገር ከነከለሩ ከነሽቱ እንዲነግሯቸው ደን 4 ነገሮች ፊዚካሊ የሚሰማቸውን ሙቀት ነው፣ ቅዝቃዜ ኦር ታች ምንድነው ፊልም የሚያደርጉት የሚለውን። ከዛ 3 ደግሞ ኢንቫይሮንመንታቸው ላይ አይናቸውን ጨፍነው የሚያዳምጡት ነገር ለምሳሌ የወፍ ድምፅ ሊሆን ይችላል፣ ሰራውንዲንጋቸው ላይ ያለው ነገር። ከዛ 2 ነገር ለምሳሌ ምን ይሸታችኋል ኢንቫይሮንመንታችሁ ላይ ኦር ላስት ታይም ምንድነው ቴስት ያደረጋችሁት። ስለዚህ ላይክ ይሄ ትራውማው ኢዝ አ ፓስት ኤክስፒሪየንስ አሁን ላይ እየተፈጠረ ያለ መስሏቸው በጣም ፓኒክ እያደረጉ ምናምን ከሆነ እንዴት እናረጋጋቸው የሚለውን ነገር ማሳየት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ብዙ ጊዜ ልክ እንዳልኩት ቅድም ምንድነው የምለው አይዞህ እረዳሃለሁ በጣም ከባድ ነገር ነው ምናምን ልንል እንችላለን። ግን እያልናቸው ያልናቸው ቃላቶች በእርግጠኝነት እነዚህ ሂል የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ወይስ ትራውማታይዝ ያደርጋሉ? ስለዚህ እንዴት ነው የትኞቹን ወርዶች እንጠቀም እና በምን መልኩ ብንነግራቸው ጥሩ ነው የሚለውን ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሴፍቲ ነው ልጆቻችንን ሴክሹዋል አሳልት የደረሰባቸውን የማይሰማቸው እና ክሎዝድ የሆነ ሴፍ ስፔስ ኢቭን ወታደሮች ምናምን ፕሮቴክት የሚያደርጓቸው ኤሪያ ሆነው ይኸው ይመጣሉ እዚህ ማርማት ሴፍ ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ስለዚህ ሪአሹራንስ ነው ዘ ቤስት ቲንግ። ስለዚህ ያው ያጋጠማችሁ ነገር በጣም ከባድ እንደሆነ አስባለሁ። ግን አሁን እዚህ ጋር ምንም አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ድጋሚ አይፈጠርም፣ ያው ላይክ እኛም እዚህ ያለ ነው እናንተን ለመጠበቅ ነው የሚለውን ነገር ሪአሹር ማድረግ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እርግጠኛ በተለይ ስፔሻል ፖፑሌሽን የምንለው ሜንታል ሄልዝ ያለው ዲስአቢሊቲ ያላቸው ልጆች ምናምን ሲሆን እርግጠኛ አንተ እንደዚህ ያደርጋል እንደዚህ ተፈጥሯል ምናምን ብለን የምንጠይቃቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ቃላቶቻችንንም መጀመሪያ ሪፍሬዝ ለማድረግ መሞከር እና እኔ ተስፋ የለኝም ምናምን ሲባል አሁን ለምሳሌ አይ ተስፋ አለ ምናምን ብለን ይሄ ጀስት ሱፐርፊሻሊ የምንናገራቸው ነገሮች ወይ ደግሞ ማድረግ የማንችላቸው ነገሮች ቃል መግባት እንደሌለብን ማስታወስ ነው። ቻይልድ ሴፍቲ ፈርስት ሁሌ ትረስትድ ኬር ጊቨር ካለ በተለይ አፕሮፕሪየት የሚሆነው ሴት ፕሮቫይደር ወይም ኬር ጊቨር ቢሆን የተሻለ ነው የሚሆነው። ሊዲንግ ኩዌስችን እንደዚህ ተደርገሃል እንደዚህ ሆነሃል ምናምን ማለት አንችልም እና ዩዥዋሊ አርት ቴራፒ ምንድን ነው እንደ አርት ቴራፒ ልጆች ጋር ፕሌይፉል መሆን ኢንጌጅ ማድረግ ሜኪንግ ሹር ዛት ዴይ አር ሴፍ ሌላ ነገሮችን ናግ ማድረግ ምናምን ሳይሆን አፍተር ይሄ ፊዚካሊ ሴፍ መሆናቸውን እርግጠኛ ከሆንም በኋላ ኤጅ አፕሮፕሪየት የሆነ አፕሮች ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው ልጆቻችን ጋር። ስለዚህ ለምሳሌ የ5 ዓመት ልጅ እና የ11 ዓመት ልጅ ቢመጣ እኩል ስለ ምንድነው እየተሰማ ያለው ብለን ላንጠይቅ እንችላለን። ወይም ደግሞ የምንጠይቅበት ወይ ዲፍረንት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እነዚህ ስማይል ፌሶች ግድግዳ ላይ ያሉት ፔን ስኮር እንደምንጠቀመው ሃው ዱ ዩ ፊል የሚለውን ወይም ደግሞ ፕሌይ ሲያደርጉ ለምሳሌ አሻንጉሊቶች ሰተናቸው ሉክ ልስን እና ሊንክ የሚለውን ካየን ወይም ዌር ሉኪንግ ምንድነው ሲጫወቱ እያደረጉ ያሉት። ለምሳሌ አሻንጉሊቶቹ ላይ ምን ያደርጋሉ? ድሮ እንዲያደርጉ ስንሰጣቸው ወረቀቶቹ ላይ ምን አይነት ነገር ነው የሚስሉት ነገር ሚኒንጉ። ለምሳሌ ልጆቹ ብራይት ከለር ይወዳሉ አይደለም፣ ግሪን ነገር ሰተናቸው ዳርክ ነገር እየመረጡ ከሆነ that's a reflection of their emotion ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማየት ሬዲ መሆን ይጠይቃል። ኤጅ አፕሮፕሪየት ነው ወይ የሚነግሩን ነገር የሚያዩት ቢሄቪየራቸው የሚያሳዩን ነገር ኤጅ አፕሮፕሪየት ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ሁሌ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ኦፕን ኤንድድ እና ላይክ ታይምሊ እነሱ ሲፈልጉ እንዲነግሩ ማድረግ ነው። ስለዚህ in summary like PFA it's designed to reduce distress and safety ሰዎች እንዲሰማቸው ለማድረግ ነው ወደ ፋንክሽናሊቲያቸው early እንዲመለሱ ነው። so the primary goal like ሰዎች ስታብላይዝ እንዲያደርጉ ኮምፎርታብል እንዲሆኑ ነው እና ሪከቨሪ በራሳቸው መንገድ እና በራሳቸው ጊዜ ሁላችንም ትራውማ ቢያጋጥመን ሁላችንም እኩል አይደለም ሂል ለማድረግ የሚወስድብን ጊዜ። ስለዚህ ፐርሰን ቤዝድ ፐርሰን ሰንተርድ በሆነ መልኩ አፕሮች እንድናደርገው ነው የሚረዳ። ስለዚህ 3 ኮር አክሽኖቻችን ቱ ሉክ ፎር ሴፍቲ፣ ቤዚክ ኒድ፣ ሳይንስ ኦፍ ዲስትረስ፣ ከዛ ቱ ሊስን ዊዝ ሪስፔክት ኤምፓቲ and then cultural boundaries ሪስፔክት በማድረግ and we have to link survivors with
ትረስትድ ሰፖርት እና ሲስተም እና ፒኤፍኤ ፕሮቫይድ አድርጋለሁ ብላችሁ ስታስቡ ጀስት ሞስት ሂውመንሊ አፕሮች ስለሆነ የግድ ፕራክቲካል ቲፕስ እንደዚህ ይሁን እንደዛ ይሁን ሳይሆን ምንድን ነው ማውራት ያለብኝ፣ ምንድን ነው ማውራት የሌለብኝ፣ መቼ ነው መናገር የሌለብኝ፣ ደን አብዛኛውን ጊዜ ቱ ቢ ሞር ኦብዘርቨንት እና ሊስኒንግ። ስለዚህ እነሱ ኒድ ላይ ተመስርተን ደግሞ ኢንፎርሜሽንም ሄልፕም ፕሮቫይድ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ኢሞሽናል ፕሮሰሲንግ ዲቴል ሪቴይሊንግ አያስፈልግም ማለት ነው። and it can be delivered by any trained and compassionate person ላንጉጃችንን ካልቸራል አንደርስታንዲንጋችንን and then ይሄ ፊዚዮሎጂካሊ ምንድነው ስትሬስ ዲስትሬስ ውስጥ ሰዎች ሲሆን ምንድነው የሚሆኑት ፊዚዮሎጂካሊ የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ and ከዚህኛው ክራይሲስ በላይ ሲሆን መቼ ሪፈር እናድርጋቸው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደመጡ ይሄ ሜዲካል ስታቢላይዜሽን ላይ ፕራይቬሲያቸውን ኢንሹር ማድረግ ለምሳሌ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን መሰራት ይኖርበታል፣ ላቦራቶሪ መሰራት ይኖርበታል። ስለዚህ ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድ ስናለው የሚሆነው ኤቭሪቲንግ የምናደርገውን ነገር ለሰዎቹ ኤክስፕሌን ማድረግ መቻል ማለት ነው። ለምሳሌ ቫጂናል ኤግዛሚኔሽን ያስፈልግ ብለን ካሰብን ለምን እንደሚያስፈልግ and then when they are ready መሰራት እንደሚችል ቦዲያቸው የራሳቸው እስከሆነ ድረስ ሪፊውዝ የማድረግ መብት እንዳላቸው ጨምረን የማስረዳት ሁኔታ ውስጥ መሆን አለብን ማለት ነው። ሶ ሰርቫይቨር ላይ ሰንተር ያደረገ ኮሚኒኬሽን ነው የሚያስፈልገን ሲባል እርግጠኛ ሆነን ኢንቫይሮንመንቶቹ ላይ ሴፍ ነው ወይ የሚለውን እርግጠኛ መሆን አለብን። ሰዎችን ዩር ሴፍ ሂር እያልናቸው ሜቢ ፐርፔቹዌት እያደረገው ያለ ሰው ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢንዳት ኬዝ በተለይ ኢንቫይሮንመንቱን ስታዩ አንኮምፈርተብል ከሆናችሁ ልጆቹን ኢንቨስቲጌሽን ሌሎችን ቦታ ወስዳችሁ እንዴት አድርገን ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማሰብ ሊያስፈልግ ይችላል። ብዙ ጊዜ እስፔሻሊ ህፃናቶች ሲሆኑ ራሳቸውን ብለም ያደርጋሉ። ጥፋተኛ ቤተሰቦች ይቆጣሉ፣ እንደዚህ ይሆናሉ የሚለውን እና የስ ልጆች ከቤተሰብ ጋር ነው ማዋራት ያለብን እስፔሻሊ አንደርስታንዲንግ ፋሚሊ ከሆነ። አለበለዚያ ግን መጀመሪያም ላይ we have to assess what's going on with them። እንዴት ነው የፋሚሊ ዳይናሚክሱ፣ እንዴት ነው ማነው the most feared person in the house የሚለውን በደንብ ማጣራት ያስፈልጋል። እና ማነው ፓወር ያለው፣ ማነው ዲሲሽን ሜከር in the house፣ ማነው በደንብ ኢሞሽናል ኮሚኒኬሽን ያለው የሚለውን ወይም ደግሞ ኤጁኬሽናል ሌቭል ኦፍ the family አንደርስታንድ አድርገን ከዛ በኋላ ነው አፕሮች ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ሶ ፒኤፍኤ ለኤኒዋን ኤኒ ክራይሲስ ውስጥ ላለ ሴክሹዋል ትራውማ ላጋጠመው ሰው መስጠት የምንችለው ነገር ነው። ለፋሚሊውም ለዊትነሱም ኤኒዋን ሁ ኒድ ስታቢላይዜሽን። ግን ደግሞ ልክ ሄደን ስንጠይቃቸው ላይክ ኖቲስ ያደረግነውን ነገር መናገር ኢንቫይሮንመንቱ ላይ እኛ ሄልፕ ልናደርጋቸው የምንችላቸው መንገዶች እንዳሉ ምን ምን ኢንፎርሜሽኖች እንዳሉ ልነግራቸው እንችላለን። አንለስ ዴይ ሪሊ ሴይ ኦኬ ግን ፎርስፉሊ የምናደርግላቸው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ማላዳፕቲቭ ኮፒንግ ላይ በተለይ ብዙ ጊዜ እኛም ሰዎች ከባድ ነገር ሲያጋጥማቸው መድኃኒቶችን መጠቀም፣ ሰብስታንስ፣ አልኮል፣ ጫት፣ ሲጋራ ኦር አዘር ቲንግስ መጠቀም ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ እኛ ኮንሲደር የማናደርጋቸው ፋይት ፍላይት እና ፍሪዝ ሲቹዌሽን ላይ ለምሳሌ ሴክሹዋሊ አሰንትድ የሆነች ሴት ወንድ ሙሉ ለሙሉ ትጠላለች ምናምን ብለን ልናስብ እንችላለን። ግን some of them they go back to the places where they're traumatized hypersexual behavior ሊኖራቸው ይችላል። እና እንደዚህ አይነት ኬዝ ላይ አይ እሷ ፈልጋ ነው እንደዚህ ሆነች ድሮም ባህሪዋ እንደዚህ ነው ምናምን ከማለት ይበልጥ trying to understand what's going on እና ኮፒንጋቸው እንዴት ነው ከሴክሹዋላይዜሽን አንዳንዴ ኮፒንግ ሜካኒዝም ሊሆን ይችላል እና እሱን አንደርስታንድ ማድረግ እና እንዴት አድርገን አንደርስታንድ እንዲያደርጉት ሪፍሌክት እንዲያደርጉ እንርዳቸው የሚለውን ማየት ነው የሚፈልገው ማለት ነው። So these are the references ኖርማሊ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ጥያቄዎች ካሉ። Thank you. Thank you very much, Dr. Kalkidan. We can move on to the question and answer section. So you can access the chat box, yeah?
So participants, if you have any questions regarding this topic, you can write them in the chat box, and Dr. Kalkidan will be addressing them. There's one question by Isa. Can you see it? It says, would you elaborate more on the approach to pediatric PFA? It seems difficult practically. I'm sorry, muted. Oh, no. So practically በጣም ለእኔም honestly difficult የሚሆነው ፔዲያትሪክ ፔሽንቶች ይሄ ካልቸራሊ ደግሞ ይሄ ሜል ሴክሹዋል አሰልት ላይ ልክ እንዳሉት ክሊኒካሊ በጣም ዲፊካልት ናቸው። ግን አንዳንዴ ኢትስ ናት አባውት ትሪትመንት ኤንድ ሄልፕለስነሱ ነው። ለእኛ ብዙ ጊዜ ይሄ አለ አይደለ እንደ አንድ ፊዚሻን ወይ እንደ ክሊኒሻን ካሰባችሁት ለምሳሌ የሆነ ሰው እጁን ተቆርጦ ቢመጣ መስፋት ወይ ደግሞ ኢንፌክሽን ቢኖረው አንቲባዮቲክ መስጠት is the way that we think በቃ ሄልፕ ማለት የሆነ ነገር ማድረግ መቻል ነው። ሶ ኢን ይሄ ሳይኮሎጂካል ፈርስት ኤድ ላይ ግን it's not about doing something actually አንዳንዴ it's about being present and making sure that we're providing ይሄ the emotional support የሚለው ሶ ለእኛ ሄልፕ እያደረግን የማይመስሉን ነገሮች ስለሆኑ ነው ስፔሻሊ ይሄ ኢሞሽናሊ ዲፊካልት የሚሆነው። ስለዚህ ለምሳሌ ለአደልት እንደምንጠይቀው መጠየቅ አንችልም ለልጆች ሲሆን አይደለ። አሁን ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ፔዲያትሪክ ሳይካትሪ ዋርድ በጣም ብዙ ፔሸንቶች ይመጣሉ ቻይልድ ሬፕ ማለት ነው እና honestly from my personal experience it's በጣም difficult እና helplessness እንዴት ነው ኮሚኒቲን ቤተሰብም ስታስረዱ የማይረዷቸው ነገሮች አሉ። ልጆቹ ምን እንደምታረጓቸው ግራ ሊገባቸው ይችላል። ግን the thing that we noticed is it's just presence መጥተው አብረዋችሁ እንዲጫወቱ ማድረግ። ለምሳሌ ኦፒዲ ከሆነ ቪዲዮ የሚወዱትን መዝሙሮች just being present እና like ሁሉም ሰው በተለይ ልጆች ሲሆኑ when something bad happens እንደ ሌላ ነገር ነው የሚያዩት። ሁሉም እንደዚህ ሆነ በቃ ወደ ኖርማል ሩቲናቸው እንዲመለሱ አይፈቅዱላቸውም። ስለዚህ እኛ we treat them the same like እና ማውራት በሚፈልጉበት ፌዝ እንዲታዩ ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ችልድረን የሚታዩበት የካቲት አለ፣ ጥቁር አንበሳ፣ ዘውዲቱ አለ ቻይልድ ሳይኪያትሪ ለምሳሌ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ግን እንደ ፈርስት ፕሮቫይደር ሁሉም ሰው ወይኔ ምናምን የሚለው ይሄ አለ አይደለ የሀበሻ ካልቸር። ከዛ ደግሞ በቃ ልክ መጥፎ ነገር አንድ ሀፕን ካደረገ ልጆቹ ተመልሰው ውጭ እንዳይወጡ እንዳይጫወቱ ድጋሚ እንደዚህ እንዳትሆን ምናምን የሚሉትን ነገሮች ቤተሰብ አቮይድ እንዲያደርግ ኢሞሽናሊ ልክ አሁን ለምሳሌ ልጃችን ኒሞኒያ ቢይዘው this week ትሪት ይደረጋል፣ ግን ከዛ ተመልሶ ወደ ህይወቱ ይቀጥላል አይደለ። እኛ ራሳችን በምንናገራቸው ነገሮች ወይም በምንላቸው ነገሮች ልጆቹ ተመልሰው ያኛው ሩቲን ውስጥ እንዳይገቡ የምናወራቸው ነገሮች መጠንቀቅ ነው። ስለዚህ ሴፍቲው ላይ በተለይ የኢትዮጵያ ኬዝ ላይ በጣም ዲፊካልት የሚሆነው ልጆቹ ሴፍ ካልሆኑ ከፋሚሊው ጋር ማን ጋር ወስደን እናደርጋቸው። ፖሊስም ፕሮቴክቲቭ ካስትዲ የለውም፣ ግን ሆስፒታል ውስጥ ምን እናደርግላቸው፣ ለማን መደወል ይቻላል፣ ወይም ደግሞ በዙሪያችን ያሉ እንትኖች ሴታፖች አሉ ወይ? ለምሳሌ ልጆቹን ለዊክ ለሁለት ዊክ ሊያቆዩልን የሚችሉ የሚቀበሉን ኤሪያዎች አሉ ወይ የሚለውን ኢንፎርሜሽን አክሰስ ማድረግ ነው። ዩዥዋሊ ሴክሹዋል አሰልት ምናምን ሲሆን ሴቶችና ህፃናት ጉዳዮች ያሏቸው ፕሌሶች አሉ። ስለዚህ ሆስፒታሎቻችን ስትሮንግ ስላልሆኑ ነው እንጂ እሱኛውን ይሄ ልጆቹን ወስደን ቢያንስ መቆየት የሚችሉበት ኤሪያ ክሬት ማድረግ it should be another step ማለት ኢዚሊ አቬለብል የሆነ ነገር ስላልሆነ ነው እንጂ እንደዛ እንዲሆን ነው ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ሄልፕለስነሱ በቃ ምንም ማድረግ አንችልም። ቆመን ልናደርግላቸው የምንችለው ኢሞሽናሊ ቢንግ ፕሬዘንት ነው፣ በራሳቸው ፔስ እንዲያወሩ ማድረግ ነው፣ ሴፍቲያቸውን ኢንቫይሮንመንቱን እና የሚያስፈልጋቸውን ነገር ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። እና በጣም ዲፍረንት ቲንግ ተፈጥሮ ከዚህ በኋላ ህይወታቸው የማይመለስ እንዳይመስላቸው ብሬክ እንዳናደርጋቸው እኛ ራሳችን ወርዲንጋችንን ፊዚካል ጀስቸራችንን እና ኢሞሽናችንን
ማስተካከል ነው። እንደማንኛውም ልጅ አብረናቸው መሆን መቻል ማለት ነው። Dr. Kalkidan, if you can access the chat box, we can address one question and can in the Read the question. Yeah. Read the question. Okay. Okay. How can we assess or resolve in severity cases of mental abuse in unsafe place or area? Which one is the best option? I'm sorry, Asamoah. Yeah, Nahom Malako, could you please elaborate on the question? I can move on to the next question by Misale. In mandatory reporting contexts, how can clinicians balance legal obligations with survivors' right to confidentiality and control? ሶ ማንዳቶሪ ሪፖርቲንግ የሚለው አሁን ለምሳሌ ቻይልድ ሬፕ ከሆነ ግዴታ ነው አይደለ? ስለዚህ አንለስ ዳይሬክትሊ ለሚመለከተው ቦዲ ካልሆነ በቀር ዳት ኢንፎርሜሽን should not be shared with anyone ዳይሬክትሊ ትሪትመንት ላይ ኤንጌጅ ከሚያደርጉ ሰዎች ውጭ ከማንም ጋር ኢንፎርሜሽኑ መሄድ የለበትም ነው። ኢንፎርሜሽኑንም ሼር ከማድረጋችን በፊት we have to tell the survivors who we're going to share the information with, why, and ኮንቴክስቱን መናገር መቻል አለብን። ስለዚህ ሌጋል ኦብሊጌሽናችንን እናስረዳቸዋለን። ለምሳሌ in psychiatry ልክ መጀመሪያ ኢቫሉዌሽን ስንጀምር the first thing that we say is everything is confidential except ራሳችሁን ለማጥፋት ወይ ሰው ለመጉዳት ከሞከራችሁ ግን እናንተን ፕሮቴክት ለማድረግ ሲባል ኮንፊደንሻሊቲ ብሬች ይደረጋል። ስለዚህ in this specific case too እናንተ እድሜያችሁ ከዚህ በታች ስለሆነ ቤተሰቦቻችሁና እንደዚህ የሚያጋጥማችሁ ነገር ላይ ሄልፕ ላያደርጉ ስለሚችሉ እኛ ደግሞ በስራችን ስለምንገደድ ለነዚህ ቦዲዎች መናገር ይኖርብናል። ሶ ሬዲ ስትሆኑ ፖሊሶችን ማውራት የምትፈልጉበት ሰዓት ሲሆን ንገሩንና ይሄንን ነገር አብረን አክሰስ እናደርጋለን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኛም ሌጋሊ ኦብሊጌትድ የሆንበት እነሱም ደግሞ በራሳቸው ፔስ እንዴት አድርገን እናስተካክል የሚለውን እዚህ ጋር ባላንስ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። Okay, thank you very much, Doctor. So one last question by Semenkasa is there a specific approach for patients with a non-psychiatric disorder or for those with autism spectrum? So psychiatric disorder ስላላቸው ወይ ስለሌላቸው ሳይሆን ከረንት ስቴታቸው እንዴት ነው? ኤኒዋን ላይክ ኤኒ ትራውማ ቢያጋጥመው ዲስትረስድ ሊሆን ይችላል። ኮሚኒኬት ማለት ይሄ ፊዚዮሎጂካሊ እና ሳይኮሎጂካሊ የምንጠብቃቸው ሪስፖንሶች አሉ። ከዛ ግን በጣም ዲፍረንት ሆኖ ማኔጅ ማድረግ ይከብደናል አይከብደንም የሚለው ነው። ስለዚህ ፕሪቪየስሊ ትሪትመንት የነበራቸው ሪላፕስ የማድረግ ሪስክ ያላቸው አግሬሽን ሊሆን ይችላል፣ ሰልፍ ሃርም ሊሆን ይችላል፣ ኦር ዲፊከልቲ ኮሚኒኬቲንግ ወይም ደግሞ ኔግሌክት ራሳቸውን ሰልፍ ኬር ኔግሌክት የሚያደርጉ አልበላም አልተኛ ምናምን ቢሉ ቤዚክሊ ፕሪፈረብል የሚሆነው ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ወይም ፎሎ የሚያደርጋቸው ሰው ጋር ቢሄዱ ነው። ቢካዝ ዴር ሳይኪያትሪስት ኦር ሳይኮቴራፒስት ሊሆን ይችላል ኦር ሳይኮሎጂስት ኦልሬዲ ትረስት ቢልድ ስላደረጉ ፈርስት ቲንግ አባውት ፒኤፒ ኢዝ ሴፍቲ እንዲሰማቸው እና ትረስት ቢልድ እንዲያደርጉ ነው። ስለዚህ እኛ ከምናረጋቸው ያኛው ፐርሰን ኒርባይ ካለ ያንን አክሰስ መጠቀሙ ኢዝ በተር። አዘርዋይዝ ግን እንደ ማንኛውም ሰው ኤጅ አፕሮፕሪየት በሆነ መልኩ እና ለእነሱ በሚገባቸው መልኩ ለምሳሌ there is this concept of breaking bad news አይደለ? ዝም ብለን ኢንፎርሜሽን ሎድ ማድረግ ሳይሆን we ask them what they need ምንድነው የሚያውቁት የተፈጠረው ነገር ላይ ምንድነው ማወቅ የሚፈልጉት መቼ ነው ቢያውቁ ደስ የሚላቸው ስለዚህ መቼ ነው ለማውራት ሬዲ የሚሆኑት ለምሳሌ ማውራት ትፈልጋለህ ስንለው አይ ዛሬ ካለን ኦኬ እሺ ለመቼ ሬዲ የምትሆን ይመስላል ነገ ይሻላል ከነገ ወዲያ ብለን ለምሳሌ ምርጫ መስጠት ሊሆን ይችላል ሶፋም መጀመሪያም ላይ አውቲስቲክ ስፔክትረም ዲስኦርደር ካላቸው ሲቪሪቲውን ፋሚሊዎቹን ዴቨሎፕመንታል ሂስትሪ መጀመሪያ ላይ አሰስ አድርገን ከዛ በኋላ ነው ኮሚኒኬት ልናደርግ የምንችለው ግን ኢን ኮንቴክስት ኦፍ ሲቪር ሜንታል ኢልነስ ኢትስ ቤተር ቱ ሪፈር ቱ ዘ ፕራይመሪ ትሪቲንግ ፊዚሺያን ሊንክ የሚለውን ኮንሰፕት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ትራማው አንጠይቃቸው የምንሆናችሁ ነው እንዴት ነው ምናምን ሳይሆን ምንድን ነው የምትፈልጉት ትረስት የምታደርጉት በጣም ወይም ልትነግሩት የምትፈልጉት ሰው ካለ ኮሚኒኬት ላድርግላችሁ ኢንፐርሰን ባታገኙት እንኳን በስልክ ማናገር ከፈለጋችሁ ሶ አም ጎነ ቢ ሂር
ሴፍ እንድትሆኑ ማንም ሰው አታክ እንዳያደርጋችሁ እንደምትፈልጉትን ነገር ለእኔ ንገሩኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢንዲስ ኬዝ ለነሱ ወይም ያረጋጋችሁ ነገር ከዚህ በፊት ካለ ወይም ደግሞ ሌትስ ትራይ ዲስ። ስለዚህ ሌላ ስለ አሰልቱ ስለሌላው ነገር ሳይሆን የምናወራው ኢሞሽናሊ we're going to be helping them ካልም እንዲሆኑ ማለት ነው። Okay. Thank you very much, Doctor. I think we have addressed all the questions written in the chat box. So on behalf of Blue Hills Ethiopia and all our participants, as well as International Society of Sexual Medicine, I would love to thank you for taking the time to present on our 129th Blue Hills virtual seminar. And we hope that you will present future seminars with us with related and other topics as well. Okay. So thank you very much, Dr. Kalkidan.